अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल इज़्ज़ाल खालिक़ी कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मू उस्तासु टोलो पदग़ अज़ीम बाबरकता महफ़िल शरीफ द जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दा हाज़िरी दा लिदल दा औरिदल दा वयल पखवल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल इज़्ज़ाल खालिक़ी कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ खुली प्रोग्राम बांधे जो सुमरा बरक़ात और सुमरा सवाबुन मुरतब दी। अल्लाह करीम द तोहफ़तन हदियतन बारगाह रिसालत की पेशको अल्लाह करीम द हुज़ूर मुबारक रूह अक़दस गुन पदे बांधे खुशाल करे की स्टेज बांधे ढेर मुक़्तदर उलमाए किराम मशाइख़ अज़वाम मद्दाहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निज़दे और दलरेना राग़िलो मशरानो कशरानो हमज़ोलो अल्लाह करीम ज़मू उस्तासु दा बाबरकत हाज़िरी पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। ज़बद ख़पल ख़बरे आगाज़ दे जुमले न कम च बाज़ ख़ल्को दायो तसव्वुर जुड़ भी च रबीउल अव्वल शरीफ च राशि नो दा सुनियान और आशिकान पर रबीउल अव्वल के मिलादुन कई द दी मिलाद नम दा पता लगी कि सिर्फ रबीउल अव्वल के द हुजूर मिलाद मुंगा न मनावो कर रबीउल अव्वल दे और कर रबीउ सानी दा चकलम पर माँ बांधे खुशाली राजी खुशाली जमावी और याद व ज़िक्र द मोहम्मद मुस्तफ़ा की अल्हम्दुलिल्लाह रबीउ सानी में आश्ता को लेकिन पदग़े जमे गफ़ीर के साउंड लग बराबर के शोर पर के ज़ियादते पदग़े जमे गफ़ीर के हाज़िर दो के इंसान रूह था ताज़गी और खुशहाली पर के मिलावेगी और कमा आगा द सरना तो जुमात पूरे जुमात के गुड़ पर गुड़ बांधे चकम सजावट दे द हुजूर मुबारक सरा द अक़ीदत और द मोहब्बत यो इजहार दे पदग़े टोल मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के द मुंगा दस्तासो सोच और फ़िक्र अवल न दा जोड़ दे च मिलाद शरीफ च मुंगा मनावो दा द हुजूर मुबारक सरा द अक़ीदत यो इजहार दे दा द हुजूर मुबारक सरा द मोहब्बत यो इजहार दे खो लेकिन द इजहार च द मुंग उस्तासो द मिलादुन नबी शरीफ पर सूरत की अल्हम्दुलिल्लाह दे आगाज़ द क़ुरान करीम द तिलावत न कीगी इख्तिताम के दुआ कीगी हर यो जुज़
او هر یو حصہ د رب ذوالجلال د تعلیماتو نه ماموره او منظوره ده. په دغه عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په انعقاد باندې ټولو له داد ورکوم چې یو خوشحاله ماحول جوړ کړی، ډېر زبردست ماحول جوړ کړی. زړه د کومې نه شکریا هم په دې ادا کوم چې په دغه بابرکته میلاد شریف کې زمونږ ناکارو له دعوت ته حکم وکړو. الله کریم زمونږ استاسو همیشه د حضور د یاد پروګرامونه او د رب العالمین د یاد پروګرامونه زمونږه نصیب فرمایي. حاضرینو څنګه ما جمله عرض کا چې دا محافل او دا میلادونه د حضور مبارک سره د عقیدت او د محبت پیرزوینې دي. هر چا یو خپل انداز د محبت وي، هر چا یو خپل ادا د محبت وي، خو انداز او محبت کې چې د حضور مبارک سره د مینې محبت انداز وي، د حضور مبارک سره د الفت او د نسبت انداز وي، دا اندازونه الله تبارک و تعالی ته محبوب وي. یو حدیث مبارک نه د خپلو مختصرو خبرو آغاز کوم چونکې بیا به د ماښام مونځ وي. حاضرینو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ابتدائی مسلمانانو اصحاب کرام و ایمان روڑن کو کے یو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ډیرا زړه سره جوختا او د مینې محبت نه ډکه خبره عرض کول غواړم. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو نو د ایمان د راوړلو سره سره چونکې مور هر چا ته ډېره ګرانه وي، مور ګرانه وي که نه؟ هر چا ته ګرانه وي، دومره ګرانه وي چې درد به د په سر راځي یادوي به مور چې وای مورې، په خپل باندې به د درد وي، څه تکلیف به ورته وي خو یادوي به مور. مور دومره ګرانه وي چې که درد دی او که غم دی او که دک دی که خوشحالي ده د انسان په خوله باندې اولنۍ نعره دا د امی جان او د خپلې مور راځي. مور هر چا ته ډېره ګرانه وي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې کله د ایمان په رڼا باندې منور شم او زما زړه ته د الله تبارک و تعالی په وحدانیت باندې د ایمان رڼا ملاو شوه، د حضور پر رسالت باندې د ایمان ښکلا ملاو شوه، مور راته وایي چې بچې خبر شوی یم چې تا ایمان راوړی، بچې خبر شوی یم چې تا د حضور غلامی شروع کړه، خبر شوی یم چې تا خدایان پرېښودل او د وحده لا شریک عبادت ته شروع کړو. مور ته وایي چې او امی جان بس د پلارانو چې کم دینو هغې کې ټول د بوتونو عبادتو، د پلارانو د لیکونو چې کم دینو هغه د باطلو معبودانو عبادتو. اوس زه حقیقت ته را ورسېدم چې معبود برحق صرف خدا کریم دی او رسول صلی الله علیه و آله وسلم برحق د رب ذوالجلال کریم او رسول دی. مور ورته وایي چې بچې په دې کې در سره زه اتفاق نه کوم او ای بچې که ما خوښوي نو هغه دا ده چې دا دین واپس پرېږده، دا کم دین د یو الله عبادت او د حضور چې کومه غلامي تا په سر باندې سجاو کا. زما خواهش دا دی بچې که ما ته ګورې چې زه د ستا مور یم نو دا دین پرېږده، د حضور د در دا غلامي پرېږده، د حضور مبارک د در سره دا نسبت پرېږده. مور به د خوشحاله شي. مور ته فرمایي، مور یې په لږه تسلي باندې کړه امی جان بس په هغې دین باندې مونږ څه کوو، څومره وخته پورې مونږ هغه دین ومنلو. اوس یو داسې برحقه دین رالو، یو د رڼا او د ښکلا والا دین رالو. امی جان بس خیر په دې باندې مه خفه کېږه، دا دین زه نشم پرېښودی. بار بار مور خواهش اظهارو بچے دین پریگدا. بار به بچی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تسلی بداوا
امی جان خپکیگا ما دانش پر خودے ورزو نه یو ورځ وا مور ورته فرمای اے بچے بس په خبرو خو اونشوا په نصیحتونو باندې اونشوا ته د حضور غلامی نه پرېږدې بس نن نه بعد به زه خوراک نه کوم زه به څښاک نه کوم هغې ورځې پورې به ستا مور خوراک نه کوي هغې ورځې پورې به ستا مور څښاک نه کوي د لوږې او د تندې نه به مړه شمه خوراک به نه کوم څو پورې تا د حضور در نی پرېښودی ستا د حضور غلامي نی پرېښودی مور چونکې خپل احساسات وړاندې کړل خپل جذبات یې وړاندې کړل خو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته فرمای امی جان د مینې جمله رسول غواړم ورته فرمای امی جان هغه د ستا خوښه که خوراک کې او که نه کې خو د حضور غلامي نشم پرېښودی امی جان دا د ستا خوښه ده چې خوراک کې او که نه خو پرېښودی نشم تر دې پورې د سعد ابن ابي وقاص مور چند ورځو پورې خوراک ونه کړو ضعف ورته راغی بدن ته اسم ضعیفه وه چې کله دومره کمزورې شوه چې په کټ باندې پرېوته خوراک یو کجورې پورې خوراک یې خولې نه نه وړو یو ګوټ اوبه بدن باندې په خوله باندې نه تېرولې او بچی ته دا وایي چې بچی مړه به شم خو خوراک نه کوم یا به ایمان پرېږدې یا به د حضور در غلامي پرېږدې او یا به خوراک شروع کوم د مرګ په کټ باندې څملاسته د مرګ په ولې خفه یې څه د مرګ په کټ باندې څملاسته د مرګ په بسترې باندې څملاسته او مور یې سلګۍ وهي او بیا ورته آواز کوي چې اے سعد مور د مړه کېږي روانه ده خوراک هم نه کوي څښاک هم نه کوي مور د روانه ده مړه کېږي حضور غلامي پرېږدي که مور د مړه شي دوه آپشن دي دوه خبرې دي یا به د حضور غلامي اخلي یا به د مور د مرګ صدمه اخلي اے سعد تا ته څه قبوله ده سعد وله د ایمان نه ډک جواب ورکوي کل امت مسلمه ته حضرت سعد رضی الله تعالی عنه جواب ورته دا ورکوي ورته فرمایي چې اے امی جان ته صرف په دې باندې یو ځل مړه کېږي چې زه د حضور غلام شوم یو ځل ته مړه کېږي په دې باندې اے امی جان لو کانت لک الف نفسا فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دین محمد اے امی جان ته خو یو مرګ وایي چې زه به مړه شم که د ایمان پرېږده د حضور در غلامي پرېږده اے امی جان تا خو یو ځل مړ کېږي که ته 1000 بار مړه شي او یو ځل مړه شي بیا ژوندی شي او بیا راته ووایي چې د حضور غلامي پرېږده بیا به مړه شي بیا به ژوندی شي بیا به مړه شي بیا به ژوندی شي 1000 بار به ته ژوندی شي 1000 بار به ته مړه شي خو د حضور د غلامۍ د پرېښودو خبره کوي 1000 بار موړې مړه شه خو د حضور د در غلامي نشم پرېښودی محترم حاضرینو قرآن کریم فرمائی چې ولا تقل لهما اف مور ته به اف قدرې نه کوي تاسو نه پوښتنه کوم مور ته به اف قدرې نه کوي مور او پلار ته به اف قدرې د بې ادبۍ والا نه کوي خو قرآن کریم ما او تا ته ډېر ښه یادو که صحابه کرامو ته اصحابه کرامو ته قرآن کریم باندې پوي مونږ او تاسو یو که اصحابه کرام یو اصحابه کرام یو قرآن او حدیث باندې زما او ستا عمل ډېر دی که اصحابه کرامو عمل ډېرو د اصحابه کرامو عمل ډېرو خو هغې باوجود هم چې د مور مقام قرآن ښودلی و د مور مرتبه احادیث مبارکه ښودلې وه خو لیکن صحابي رسول ته دا پته وه چې د مور مرتبه لوړه مرتبه ده بلنده مرتبه ده د مور نه نږدې انسان ته هغه څوک شته نه خو اصحابه کرامو ته د مور مقام پته وه مقام مصطفی پته وه صحابه کرامو دا پیغام ورکو چې مور منل پکار دي پس ته مصطفی نه مور منل پکار دی پس تا مصطفیٰ علیہ السلام نا مور مقام دا مور رتبہ دا مور وقار دا مور عظمت
مور عظمت شان دا هر څه په خپل ځای باندې خو لیکن موږ ستاسو به ایمان دا وي چې د هر چا مرتبه په خپل ځای باندې خپله درسته هر چا ته سلام دی بس ته مصطفی نه. محترم حاضرینو تفصیل طرف ته بنظم دا خبره علامه قرطبي د سورۃ لقمان په تفسیر کې لیکلې وه. حاضرینو یو ورځ وه چونکې ماښام ته وخت ډېر زیات کم دی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د هغه پلار خپله نامه یې وه حاضرینو حضرت عثمان، خو لیکن مشهور په کونیت باندې و ابو قحافه. هغه یو ورځ د حضرت ابو بکر صدیق د خپل رو زوی سره یو ورځ څه خبرو باندې مباحثه راغله. ډېره باریکه خبره ده، ستاسو توجه ما په خبرو باندې مرکوز وي. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله بحث مباحثه شروع کا په دغه بحث او په خبرو کې پلار حضور مبارک بشان کې د بے ادبۍ الفاظ استعمال کړل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والد سے په دې وخت کې لا مسلمان نو چې کله د حضور په شان کې بیکار الفاظ استعمال کړل نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راولګېدو، غصه وله ورله او خپل پلار نه په مخ باندې څپېړه وویسته. چونکې پلار عمر زیاتو د څپېړې برداشت ونه کړی شو نو خپل پلار په څپېړه باندې ځمکې ته یې راګزار کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلار مقام پیجندو چې پلار ته به اوف نه وایي، خو د پلار مقام ورته حضور ښودلی و. د مینې جواب راکوي. پلار مقام هم ورته حضور ښودلی و چې کله درنه څپېړه یې د زوی وخوړه پلار روان شو. ابو قحافه او د حضور بارگاہ لرالو او ورته عرض کوي یا محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا تاسو څنګه صحابه کرام دا تاسو خپلو صحابو له څنګه درس ورکړی، دا خپلو یارانو ملګرو له تاسو څنګه تربیت ورکړی. حضور ورته فرمایي ولې څه چل شوی؟ حضور مبارک ته عرض کوي چې ما سره بحث او دستا یار او دستا دوست، توجه ما طرف ته کوئ، وخت مختصره توجه ما طرف ته کوئ. حضور مبارک ته عرض کوي دستا دوست و یار زی پلار یم و ما نه څپېړه اوچته کا. حضور مبارک پریشان شو، आवाज کو چراولے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر شو. حضور ورته فرمائی سو کو ته فرمائی لگ بمینه جواب راکې سو کو ته فرمائی. حضور ورته فرمائی چې ابو بکر د پلار د شکایت راوړی، پلار د وای چې مال څپېړه راکا. عرض کہ یا رسول اللہ بالکل پلار ما پرشتیا دے ما څپېړه ورکړې ولې ورکړې؟ حضور ته عرض کہ یا رسول اللہ ما د بحثو څه خبرو تکرارو خو تاسو ته نازبه الفاظ استعمال کړل، ما باندې خونه لګېدل. د ستاسو په شان کې بیکار الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غوږونو اورېدل مناسب نه کړل، پلار نه حضور څپېړه ورکړه. بس ابو قحافه حضور ته عرض کې دا ګورې نه چې دا زامن خپل پلارانو له څنګه څپېړې ورکوي. حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله، ټول وایي یا رسول الله. حضور مبارک ته
ابو بکر صدیق فرمائی یا رسول اللہ بالکل ماولا سپیڑا ورکڑا حضور تا عرض کئی یا رسول اللہ واللہ لو كانت السيف قريبا مني لقتلته یا رسول اللہ دا هم رستاسو پشان کے نازبہ الفاظ واورد الماولا سپیڑا ورکڑا یا رسول اللہ مال مولا پا ذات قسم وی کب دی وقت کی دا ما پا لاس کی تورا وی مال پلار سر پر تر جدا کڑے وی ما خورت صرف سپیڑا ورکڑا یا رسول اللہ استاسو پشان کے زنازبہ الفاظ اوردن نگوارم دا خود صدیق سپیڑا وا خو کچر دا ما پا لاس کی تورا وی ما با دا پلارنا دا سر نبا ما دا تن نبا با سر جدا کرے وی او دا پیغام ورکڑا بکر صدیق چھے صحابہ ہو اے امت مسلمہ ہر چک منن پکار دی پستا مصطفیٰنا دا ہر چاہیو خپل مقام دے دا ہر چاہیو خپل مرتبہ دا خو لیکن دا حضور دا مرتبہ نباد ذکر چا دا پلار مرتبہ کمونگ زدکڑی دا در مصطفیٰ مزدکڑی دا کنا مور مرتبہ مزدکڑی دا دا حضور دا در مزدکڑی دا ہر چا منل پکار دی دا یار دا دوست دا استاذ دا پلار دا شیخ ہر چا منل پکار دی دا ہر چا رتبہ تسلیم اول پکار دی خو پس دا حضور مبارک علیہ السلام اختتام پا دیکھوں کہ حضور مبارک شان و مرتبہ اور رتبہ قداموں پا دا سے محافلوں کے مناوو مونگ زڑونا بیقرار دی زمونگ زڑونا بیقرار دی اور دا بیقرار زڑا رب فرمائی دا پا ذکر اللہ کی پروت تے پس کے پروتے لگ دمی نے جواب رکھ سو فرمائی قرآن کریم کے رب ذوالجلال فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا خدا پر ذکر کی دا مسلمانان دا زڑا قرار پروتے دیر دمی نے توجہ وارم اخیر جملہ باندے ما خاموس طرف تا تغوارو رب ذوالجلال فرمائی پر ذکر خدا کے دا زڑونو ٹکور پروتے قرآن کریم فرمائی رازی تفسیرون را اخلو چھ دا اللہ دا ذکر کے دا انسانانو دا مسلمانانو دا ضرور ٹھکور پروتے ذکر اللہ سے شے دے ذکر اللہ نا مراد سے شے دے امام مجاہد تابعی مفسر فرمائی چھ اللہ بے ذکر اللہ کے دا ذکر اللہ نا مراد محمد الرسول اللہ دے رب فرمائی اللہ بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب گویا رب فرمائی علا بذکر رسول اللہ تطمئن القلوب رب فرمائی زما پیاد کے دا ضرور قرار پروتے اور امام مجاہد فرمائی دا اللہ ذکر نہ مراد دا حضور یاد دے دا حضور ذکر دے دا حضور کرامات معجزات بیان ولدی گویا رب فرمائی کزڑا بے قرار شی حضور یاد ہوا چکن ازلو بی سکون شی حضور یاد ہوا کچر تا حضور یاد کرو ذرا بلا ٹھکور ملاوے گی چر تا خدا یاد کرو ذکر بلا ٹھکور ملاوے گی ذکر رب فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پس ذکر دا اللہ کے امام مجاہد فرمائی ذکر اللہ نا مراد محمد الرسول اللہ دے رب فرمائی اے بے ٹھکور زڑنو اے بی سکون زڑنو اے ویران ویجار زڑنو کدا زڑتا ٹھکور او زڑتا سکون ورکول غوارے رب فرمائی گالا ماں محبوب یاد کا او میلاد کے سشے پروتے پا میلاد کے دو حضور یاد پروتے پا میلاد کے دو حضور مبارک معجزات یاد پروتے کمالات یاد پروتے دو حضور دو ظلف یاد پروتے دو حضور دو ظلفان یاد پروتے دو حضور دو چشمان یاد پروتے دو حضور دو سپیر مخ مبارک یاد پروتے ذکر رب ذوالجلال فرمائی بے قرار شئی مام یاد دوئی زما حبیبم یاد ہوئے دغا میلادونو مقصد او غرض ہم دادے چھ مونگ حضور یاد کو مونگ پا دغی دنیا کے دیر بے قرار ایو چھ مونگ تا قرار دا خدا پا یاد کے دا مصطفیٰ پا یاد کے ملاوشی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین